নিৰ্বাচনত কামলা হেৰিছ আগবাঢ়ি থকাৰ ইংগিত পোৱা গৈছে আৰু মূলত 7খন সুইং ষ্টেটে নিৰ্মাণ কৰে কোন হ'ব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দুই ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে 7খন ষ্টেটত প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিলে তীব্ৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজত আৰু আমেৰিকানসকলে পোনপটীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অৱশ্যে নকৰে বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত কৰা ইলেক্টৰেল কলেজ গঠনৰ বাবে ভোট দিয়ে আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছৰ যিমান সংখ্যক সদস্য থাকে ইলেক্টৰেল কলেজত সিমান সংখ্যক সদস্য নিৰ্বাচন কৰা হয় আমেৰিকান কংগ্ৰেছ বা সদনত থকা দুখনৰ সদনৰ উচ্চ সদন তথা সিনেটত 100 জন আৰু নিম্ন সদন তথা হাউস অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছত 438 গৰাকী সদস্য থাকে অৰ্থাৎ আমেৰিকান কংগ্ৰেছৰ মুঠ সদস্য 538 জনৰ সমসংখ্যক ইলেক্টৰেল কলেজ নিৰ্বাচন কৰা হয় আৰু ৰাজ্যৰ জনসংখ্যা অনুযায়ী ইলেক্টৰেল কলেজৰ সদস্য সংখ্যা আবণ্টন দিয়া হয় বৃহৎ ষ্টেট কেলিফৰ্নিয়াত 52 গৰাকী ইলেক্টৰেলৰ বিপৰীতে ওয়াইমিঙত এজন ইলেক্টৰেল আছে ইফালে বিপৰীতে 50খন ষ্টেটতে দুজনকৈ মুঠ 100 জন সিনেটৰ থাকে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হ'বৰ বাবে 270টা ইলেক্টৰেল ভোটৰ প্ৰয়োজন আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 50খন ষ্টেটত জনসংখ্যা অনুসৰি ইলেক্টৰ্ছ থাকে মূলত 7খন সুইং ষ্টেটে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্ণয় কৰে বুলি কোৱা হয় 7খন সুইং ষ্টেটৰ মাজত আছে 19টা ইলেক্টৰেল কলেজ ভোট থকা পেনচিলভেনিয়া 16টাকৈ ইলেক্টৰেল কলেজ ভোট থকা জৰ্জিয়া নৰ্থ কেৰলিনা 15টা ইলেক্টৰেল কলেজ ভোট থকা মিচিগান 11টা ইলেক্টৰেল কলেজ ভোট থকা এৰিজোনা আৰু 10টা ইলেক্টৰেল কলেজ ভোট থকা উইসকনচিন আৰু 6টা ভোট থকা নেভাডা ইফালে 2020 চনত নৰ্থ কেৰলিনাৰ বাদে বাকি যি 6খন ষ্টেটে জো বাইডেনে তাত জয়লাভ কৰিছিল is what it boils down to. Today, the 5th of November, America will decide between Kamala Harris, the incumbent vice president on the Democratic ticket, and Donald Trump, the former president on the Republican ticket. And the choices could not be more stark. The messaging in the final 24 hours leading up to Election Day could not be more stark. Kamala Harris is talking about a message of optimism, a message of moving forward and turning the page on what has been a tumultuous Trump era. Trump, on the other hand, has said that everything that's wrong with America, and mind you, a large number of people in this country find that the country is on the wrong track, that is because of the Biden-Harris administration, whether it's on economy, whether it's on immigration, whether it's on the 2 wars that are going on right now. Trump is squarely laying the blame at the White House, where we're reporting from, saying that the Biden-Harris administration is squarely responsible for the mess that America and the rest of the world finds itself in. But today it's going to be the choice between, on the one hand, possibly making history. Kamala Harris could become the first ever woman president of the United States in the almost 250-year history of this country. America has never had a woman president. Hillary Clinton came closest back in 2016, 8 years ago, when she lost to the same Donald Trump, who's now standing in the way of Kamala Harris potentially becoming the first ever woman president of this country. On the other hand, Trump looks like 2024 for him is unfinished business. Remember, in the history of American presidencies, a successful president is almost always decided by whether he gets a second term. Trump believes he was robbed of a second term in 2020 in an election which him and his supporters have been denying that they ever lost in the first place, and more importantly, they say that that election was stolen away from them. So this is a chance at redemption for Trump, his MAGA base, and of course, a lot of non-Trump aficionados or non-Trump lovers who are also backing him this time around. In fact, we've been in Washington for the last couple of days, and people that we normally speak to 4 years ago or 8 years ago who were reluctant to say that they were supporting Trump, this time around are quite openly saying that they would prefer to back Trump. Now, what's working for him is the message that he's a strong man and that when he was in office, the economy was doing better. At least average Americans were feeling that their economic plight was better than what it is right now. So he's running on that record. He's also running on what he calls the misgovernance of the Biden-Harris administration. But let's be very clear. This race is going to go down to the wire. It's going to boil down to about half a dozen swing states, 3 in the north, about 4 in the south. That's Michigan, Wisconsin, Pennsylvania in the north, which is a must-win for Kamala Harris. There is no path for her to 270 without winning these 3 states. On the other hand, Trump is looking strong in the southern
Sun Belt states, Georgia, Nevada, Arizona, North Carolina. He won only 1 out of those 4 last time around in 2020. This time he's leading in almost all of them. One significant thing that we should pay attention to is the turnout. Already 75 million Americans have voted early, either through mail-in ballots or through early in-person voting. That's almost half of the total turnout of 2020. The question is, how many more will turn out today on election day? It's about which of the two bases are more enthused and find it more attractive to come out and feel more aggrieved or feel more passionately about putting their candidate in the White House. The question really is, who has the edge going into these battleground states? The Harris campaign feels there is one issue that is resonating statewide, and that is the issue of abortion. And they're looking at the early voting data, which seems to suggest that college-educated white women, particularly older white women, are voting for Harris in numbers they thought was not possible up until a few weeks ago. Trump, on the other hand, is backing on his non-educated, non-college educated white male vote, and also on the youth vote, whether it is black young men or even Hispanic young men who feel left out of this Democratic coalition. So it will ultimately boil down to a fight between the two social coalitions, a fight between the ardent supporters of both sides, and ultimately who is more enthused to turn up for their candidate. It is going to be a riveting election day, and may I say election night, here in America. And join me, Zakir Jacob, and my video journalist Chintan Puri, who will be here through the day today and through the next few days to get you the very latest in the race for the White House. অসম চৰকাৰৰ মাতৃপিতৃ বন্দনাৰ পৰা বঞ্চিত অসমৰ কলেজ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল অসম চৰকাৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে সোমবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত অনুসৰি কলেজ শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীসকলে মাতৃপিতৃ বন্দনাৰ ছুটি নাপাব। এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি কলেজ শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে অহা 6 পৰা 8 তাৰিখলৈকে অসম চৰকাৰে মাতৃপিতৃ বন্দনাৰ বাবে ছুটিৰ দিন ঘোষণা কৰিছিল। সেই অনুসৰি অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কলেজ শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীসকলে আবেদন জনাইছিল। আবেদন কৰা বহু কলেজ শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীৰ ছুটি মঞ্জুৰ হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো অজ্ঞাত কাৰণত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয় হঠাৎ ছুটি বাতিল কৰাত সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ দেখা গৈছে। পাঁচ সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। 4 সমষ্টিত বিজয় 100% নিশ্চিত বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু 30,000 ভোটৰ ব্যৱধানত হলাই জয়যুক্ত হ'ব বুলিও তেওঁ স্পষ্টকৈ দাবী কৰিছে। কংগ্ৰেছ সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীজনে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। বাংলাদেশীৰ ইস্যুৰে কংগ্ৰেছে মানুহক বিপদত পেলাইছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিন্দু বাঙালীৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে বুলি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। কংগ্রেসেও জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার বিস্ফোরত আছে, দিল্লিত মোদীজির সরকার আছে, যিমানে দানা খোৱালেও কংগ্রেস দলে আমার কাম কৰিব নোৱাৰে। কংগ্রেস দলত ভোট দিয়া আৰু নিদিয়া একে কথা। মই ঠিক কৈছো নে নাই? মই ঠিক কৈছো নে নাই? কংগ্রেসৰ সরকার কত আছে? দিসপুৰত আছে নেকি কংগ্রেসৰ সরকার? দিল্লীত আছে নেকি কংগ্রেসৰ সরকার? তেরা কংগ্রেসে কোৰপৰা আমাৰ কাম কৰিব? কংগ্রেসে কি অৰুণোদয় দিব পাৰিব? দিব পাৰিব? কংগ্রেসে ৰাস্তা বনাব পাৰিব? কংগ্রেসে স্কুল কলেজ বনাব পাৰিব? কংগ্রেসেতো একো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে কংগ্রেস এমএলএ পিছত আপোনালোককে কব যে মোক কিয় ভোট দিছিলি? তইতো জানই চিফ মিনিষ্টাৰ বিজেপি, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বিজেপি, মই কৰ পৰা কাম কৰিম? গতিকে মোক ভোট দিয়া নিদিয়াৰ কোনো লাভ নাই। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিৰঞ্জন শৰ্মা মুকলিকৈ সমৰ্থন সামগ্ৰী AIDFৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত AIDFত আৰম্ভ হৈছে বিদ্ৰোহ।
আৰু AIDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আনকি সামগ্ৰী সমষ্টিৰ AIDFৰ কমিটিখন সামগ্ৰীত AIDFৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰি বদৰুদ্দিন আজমল তথা AIDFৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কৰ্মিক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ এই কমিটিখনে আনিছে AIDFৰ সামগ্ৰীৰ কমিটি হেহতিয়াকৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনক আজমলে ভতিজা আখ্যা দিছে ভতিজা বুলি সম্বোধন কৰাৰ লগতে সামগ্ৰী সমষ্টিটো AIDF সমিতিয়ে তাত আসলতে এৰি দিয়াৰ পিছতে সমিতিখনে স্থানীয় দুখ প্ৰকাশ কৰাই নহয় লগতে দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জাৰিছে যাৰ বাবে এতিয়া সামগ্ৰী AIDFে মুকলিকৈ দলীয় শীৰ্ষ নেতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আনকি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপ্তিৰঞ্জন শৰ্মাক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে সামগ্ৰী সমষ্টিৰ AIDFৰ কমিটিখনে বহুত 25টা বছৰ আমি বহুত অত্যাচাৰৰ ভিতৰত আমি সংগঠনটো চলাই আছো আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ সুপ্ৰিমো বদৰুদ্দিন আজমল কাশ্মী সাহেবে ভতিজা বুলি কোৱাত আমি বহুত মৰ্মাহিত হৈছো ইমান দুখ পাই এতিয়া আমি এই উপনিৰ্বাচনত এই অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা সবল আৰু শক্তিশালী এজন উন্নয়নৰ দিশত আগবাঢ়ি আমি আমাৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি এজন প্ৰাৰ্থীক সিদ্ধান্ত কৰিছো আমাৰ বুঢ়াৰবিলাকক আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বুজাই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো যে 13 তাৰিখে আমি দীপ্তিৰঞ্জন শৰ্মাক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাই দিছপুৰত পঠাম সামগ্ৰীৰ দীপ্তিৰঞ্জন শৰ্মাৰ হৈ ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাই আছে বিজেপিয়ে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়ক বিজেপি নেতা তথা শিল্পীও আৰু গায়ক সীমান্ত শেখৰে গীতে মাতে সমষ্টিটোত চলাই আছে প্ৰচাৰ আজি গায়কজনে সামগ্ৰীৰ ৰঙাগড়া পঞ্চায়তৰ বুথে বুথে প্ৰচাৰ চলালে সীমান্ত শেখৰৰ মতে তানজিল হুছেইনৰ নামটো কোনেও নাজানে কেৱল ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ বুলিহে তেওঁক জানে সীমান্ত শেখৰৰ সৈতে প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ ল'লে চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী সামগ্ৰীত এবাৰ পদুম ফুলিবই বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশী ঠিক 9 বজাত আমাৰ সামগ্ৰী ইখন মানে হেৰি স্কুলৰ গলে গলে যাওয়া হাতে লগে বুঝবো সিনা তাকো ভক্তি বলে আকো এবার মোদি সরকার যি ধৰণে আজি ইয়াত 24 বছৰ ধৰি এজন ব্যক্তিয়ে শাসন কৰি আছে শাসন কৰাৰ ফলত যি ধৰণে তেখেতৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত এই স্থানৰ দুখীয়া মানুহখিনি কিন্তু অধিক দুখীয়া হৈছে উন্নয়নৰ নামত একো এটা হোৱা নাই আৰু আমি উন্নয়নৰ ধাৰাটো যিটো অসমত মানে সৃষ্টি কৰিব লাগিব পোৱাব লাগিব এই কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এটাই মাত্ৰ চিন্তাতে সামগ্ৰীৰ দৰে এটা ঐতিহাসিক সামগ্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে গড় এই গড়ৰ এই হেন থানত আমি আহিছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যে এই মানুহখিনি দুখীয়া নিচলা বা অনগ্ৰসৰ মানুহখিনি কেনেকৈ আমি আমাৰ উন্নয়নৰ ধাৰাটোৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিব পাৰোঁ আৰু সেইবাবেই আমি এটা কথাই কৈছো যে এতিয়া লেতেৰা হাতখন নহ'ব আমাৰ ইতিমধ্যে তলা চাবি মামৰে ধৰিলে গতিকে তলা চাবি আৰু লেতেৰা হাতেৰে আমাৰ অসমবাসী আৰু ঠগাব নোৱাৰিব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া পদুম ফুলে অন্তত সকলো স্থানতে এটা গুৰুত্ব লাভ কৰিছে সেইটো এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সেই পদুম ফুলেই এবাৰ শেষ মানে হাঁহি মাৰিব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত এতিয়া বন্ধুকত ৰাখিছে অসম গণ পৰিষদক এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰু অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত লগতে ফণীভূষণ চৌধুৰীক টাৰ্গেট কৰি অসম গণ পৰিষদক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীৰ ব্যক্তিগত উচ্চাকাংক্ষাৰ বাবে তিনি নেতাই দলটোক বন্ধুকত থৈ বন্ধুকি খাই থকা বুলি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে ভূপেন বৰাই যিদিনাখন কাখনক সমৰ্থন জনাই পেলাই বিজেপিৰ মন্ত্ৰীসভাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে সেইদিনাখনেই তেওঁলোকে আঞ্চলিকতাবাদী চৰিত্ৰ হেৰুৱাইছে আৰু অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থক তেওঁলোকে সেইদিনাখনেই বিসৰ্জন দিছে মই সমগ্ৰ বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমি যিজন ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ ব্ৰজেনজিৎ সিনহা ডাঙৰীয়া তেখেত এজন আঞ্চলিকতাবাদী সত্তাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ব্যক্তি কাৰণ এজিপি বিজেপিয়ে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু কংগ্ৰেছ দলে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰিছে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ লগত বঙাইগাঁৱৰ আত্মসন্মান আৰু বঙাইগাঁৱৰ স্বাভিমানে
বিধানসভাৰ মজিয়াত মূৰ্ত প্ৰকাশ পাব। এইটো হৈছে ৰাইজৰ মূল ইছ্যু। দ্বিতীয়তে 26ত সবেই জানে যে বিজেপি ডিস্পট নাথাকে, কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিব। এতিয়া বজেন সিনহা ডাঙৰীয়া জিকি যোৱা মানে 26লৈকে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হ'ব। বহু কাম বাকী আছে এই অঞ্চলৰ, ৰাইজে কৈছে। গতিকে বাকী থকা কামখিনিক 40 বছৰে যিজন মানুহে কৰিব নোৱাৰিলে, যিজন মানুহে কৰিব নোৱাৰিলে, সেইজনৰ মানুহগৰাকীয়ে পাৰিব নেকি? 40 বছৰে বঙাইগাঁৱত যিবিলাক কাম এজন মানুহৰ নেতৃত্বত সমাদৃত নহ'ল, তেওঁৰ অৰ্ধাংগিনী, যাক আমি গৃহিণী বুলি কওঁ, মই নবৌৰ কথা বিৰুদ্ধে ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু মোৰ দাদাৰ নবৌয়ে কেনেকৈ কৰিব? কাৰণ নবৌৰ অভিজ্ঞতাই নাই ৰাজনীতিক। নবৌ গোটেই 40 বছৰ ঘৰতে সোমোৱাই থ'লে, দাদাৰ অভিজ্ঞতা আছিলে, নোৱাৰিলে। পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা আৰু নিশংসভাৱে এজন যুৱকক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে। 5জন লোকে ৰডেৰে কোবাইছে যুৱকজনক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো, যিয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। এটা বন্ধ কোঠাত যুৱকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ। 5জন লোকে ৰডেৰে কোবাইছে যুৱকজনক। মৰেল পুলিচিঙৰ বলি হোৱা যুৱকজনৰ নাম নুৰ কামাল। যোৱা 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে নুৰ কামাল। যোৱা 1.5 মাহ ধৰি নুৰ কামাল সন্ধানহীন হৈ থকাৰ মাজত হঠাৎ ফাদিল হৈ পৰিছে এক মৰেল পুলিচিঙৰ ভিডিঅ', যি ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে নুৰ কামালক 5জন লোকে নৃশংসভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্য। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ। মানকাছৰৰ জাওডাঙা গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। নুৰ কামাল সন্ধানহীন হোৱাৰ পূৰ্বে 25 ছেপ্টেম্বৰত আছিক মণ্ডল নামৰ এজন লোকে ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল নুৰ কামালক, আৰু সেইদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে নুৰ কামালৰ 3টাকৈ মোবাইল ফোন। নুৰ কামাল নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ পত্নীৰ। ইপিনে সন্ধানহীন হোৱাৰ এমাহ পিছতেই মোবাইলে ভাইৰেল হৈছে নুৰ কামালক প্ৰহাৰ কৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ'। আক্ৰমণকাৰী আছিক মণ্ডল, জিনাৰুল ইছলাম, জাকিৰুল, বাবলু মিয়া আৰু আলিমুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো কৰায়ত্ব কৰা নাই মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্ত আছিক মণ্ডল ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত জড়িত থকাৰো অভিযোগ আছে। 1.5 মাহ আগৰ পৰা মই কণ্টেক্ট নাই মোৰ ওচৰত। তাত 3টা চিম মোবাইল আছিল, লগত একটা মানে অন নাই, মানে সববিলাকে আমি চুইচ অফ পাই আছোঁ। 4-5জন মানুহ তাক মাৰপিট কৰি আছে, পুৰা মাৰপিট আৰু কি। এই মাৰপিটৰ ভিডিঅ'টা পোৱাৰ পিছত আমি কেছ লিখি মই থানাত জনাই দিছোঁ। আজি 3-4 দিনমান হ'লে, তাৰপিছত মানে থানাৰ পৰা একো হোৱা নাই। এই ঘটনাৰ পিছতে মানকাছৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মানকাছৰ আৰক্ষীৰ হাতত নুৰ আলমক প্ৰহাৰ কৰা ভিডিঅ' প্ৰদান কৰাৰ পাছতো কিয় যুৱককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে। মানকাছৰৰ পৰা শাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমীয়া জাতিৰ ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি পদক লৈ বা সভাপতি কেন্দ্ৰিক বিতৰ্ক এতিয়া অব্যাহত আছে, আৰু এই বিতৰ্ক তুংগত। সভাপতি সম্পাদকৰ দৰে সন্মানীয় পদবীক লৈ অসম সাহিত্য সভা যেন এতিয়া খোৱা কামোৰাহে চলিছে। অসাহিত্যিকৰ ৰাজনীতিত সাহিত্য সভাই পূৰ্বৰ গৰিমা হেৰুৱাই পেলাইছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি নগেন শইকীয়া যোৱা শতিকাতে সাহিত্য সভাই গৰিমা হেৰুৱাইছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য এটা। শেহতীয়াকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা সভাপতিৰ প্ৰাৰ্থী পেনেলক লৈ বিতৰ্ক চলি আছে। সাহিত্য সভাৰ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰা সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী পেনেলত নিজৰে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সভাপতি হোৱা মন মেলিছে বৰ্তমানৰ উপসভাপতি ডক্টৰ গিৰীশ সন্দিকৈ আৰু নাহেন্দ্ৰ পাদুনে। আৰু লক্ষণীয়ভাৱে দুইজন হৈছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিৰ অন্যতম সদস্য, যাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে সাহিত্য সভাৰ বৰ্তমানৰ সভাপতি সূৰ্য হাজৰিকাই সভাপতিৰ পেনেল সলনি কৰিবলৈ জৰুৰী পত্ৰ এখন প্ৰেৰণ কৰিছে সম্পাদক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা আৰু আইন উপদেষ্টালৈ। লগতে সভাপতিৰ পেনেলত সলনি কৰিবলৈ পেনেল অহা 10 নৱেম্বৰৰ পূৰ্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে সভাপতিয়ে। বিপৰীতে সভাপতিৰ নিৰ্দেশক কেৰেপ নকৰি সম্পাদক ডক্টৰ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মাই বৰ্তমানৰ উপসভাপতি
গিৰীশ সন্দিকৈকে সভাপতি পতাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। এই ক্ষেত্ৰত সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিৰ অন্যতম সদস্য কুলধৰ শইকীয়ায়ো উঠি পৰি লগাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উচ্চস্তৰীয় কমিটিয়ে প্ৰস্তুত কৰা সভাপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী পেনেলত নাম আছিল ডক্টৰ গিৰীশ সন্দিকৈ, নাহেন্দ্ৰ পাদুন আৰু কথিত যশা সাহিত্যিক ডক্টৰ লীলাৱতী শইকীয়া বৰা, ডক্টৰ হিতেশ ডেকা আৰু ডক্টৰ মালিনীৰ। এইসকল স্বনামধন্য সাহিত্যিকৰ বিপৰীতে ডক্টৰ গিৰীশ সন্দিকৈৰ দৰে সাহিত্যিক হিচাপে বিশেষ নাম নথকা তেনেকৈ লোকৰ নাম সোমাইছে। একাংশ নিষ্ক্ৰিয় সমিতিক সাহিত্য সভাৰ ভোটৰ তালিকাত সোমোৱাই লৈ ডক্টৰ গিৰীশ সন্দিকৈয়ে সভাপতি হোৱাৰ বাট মোকলাইছে যদিও সূৰ্য হাজৰিকাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে সাহিত্য সভাৰ মাজতে অন্তকণ্ডলৰ সৃষ্টি হৈছে। হোজাইত সংঘটিত হৈছে দুটা ফৈদৰ মাৰপিটৰ ঘটনা আৰু তাকে লৈ ৰক্তাক্ত হৈ পৰিল গোটেই পৰিৱেশ। হোজাইৰ বৰদলৈ কলনীত আব্দুল ছাত্তাৰ ওৰফে মহলদাৰ আৰু বুৰহান আহমেদ নামৰ লোক দুজনৰ মাজত প্ৰচণ্ড কাজিয়া। তাৰ পিছত দুই ফৈদৰ মাজত হোৱা মাৰপিটত কেইবাজনো লোক আঘাত হৈছে। পূৰ্বৰে পৰা দুয়োজনৰ মাজত হৈ থকা শত্ৰুতাক লৈ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল, যাৰ বাবে আব্দুল ছাত্তাৰ নামৰ লোকজনৰ এই ফৈদটোৰ সৈতে একাংশই দোকানলৈ যোৱা অৱস্থাত বুৰহান আহমেদক মাৰধৰ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত দুয়োটা পক্ষৰ মাজত শিল, ইটা, বটল দলিয়াই কাজিয়া আৰম্ভ হয়। ফলত দুয়োটা ফৈদৰ কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ছালেহ আহমেদ নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে। গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুৰহান আহমেদক নিশা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আমাৰ লগত সিহঁতৰ কোনো আগৰ দুশ্মনী কিবা আছিল? একো নাই, হঠাৎ মাৰিলে। হঠাৎ তাৰপিছত দুই পক্ষৰ মাজত কাজিয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ পক্ষটো কি নাম? দেউতাৰ নামটো বুৰহান আহমেদ আৰু সেইটো পাত্ৰীটো আব্দুল সত্তাৰ। মই ইনসুলিন মারিয়া 9:30 দোকানো গেছি চানা কিনতে, আর সেইদিকে তো ছেলেগুলা বারইয়া মোরে মারি দিছে। উত্তর দিয়ে মারিছে নাকি না পাকর দিয়ে মারিছে। আৰু কিমান মানুহ জখম হৈছে? আৰু মানুহ তো জখম হোৱা নাই, খালি মই হৈছো। কি ঘৰুৱা কাজিয়া এটা হৈছে, দুয়োপাৰে কেছ হৈছে শুনিছোঁ। তো কেছ হৈছে, আমি মিডিয়াম মুৰব্বীসকলে দুয়োপাৰে ঘৰত গৈ বুজাইছোঁ বোলে এইবিলাক মানুহকে বাদ দিয়া। কি লৈখিনি লাগিছে কাজিয়াটো? কাজিয়া কিবা এটা মাৰামাৰি লৈ হৈছে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম, নমস্কাৰ।